بریک کے بعد خوشامدید. بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کا مارکہ حق اور پاک فوج سے متعلق متنازع انٹرویو سامنے آ گیا. نورین نیازی نے انٹرویو میں الزام لگایا مارکہ حق افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا. یہ بھی کہا مودی چاہتا تو 2 منٹ میں پاکستان کو فکس کر دیتا. بھارت نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر حملہ نہیں کیا کیونکہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا. کبھی تعریف مارکہ حق نے مودی کے ساتھ مودی کے ساتھ مل کے ڈرامہ کیا تھا. تمہارے خیال مودی چاہتا ہے ان کو 2 منٹ میں فکس کر دیتا. کیسے چاہتا ہماری وہ ہم تو بہت اچھا کیا اور ہمارے ان کے کیا پوری دنیا گواہ ہے. دیکھو انہوں نے کیا. مودی چاہتا مودی رکا کیوں تھا. کیا تھا اتنا بڑا ملک ہے تم اس ملک کو دیکھو. مودی نے خود کہا کہ پاکستان نے حملہ ہی کر دیا. اسرائیل پاکستان نے اس پاکستان کے پیچھے تھا. اسرائیل انہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کروانا تھا پاکستان سے. یہ تو فساد مچ گیا ایران کا. انہوں نے دبئی وغیرہ نے کر لیا نا. ابھی پاکستان کی باری آ رہی تھی. ابراہیم اکارڈ کر رہے تھے نا امریکہ میں. ٹرمپ کیوں ان کی تعریفیں کرتا ہے. تمہارے خیال ہے ٹرمپ کو یہ اچھے لگتے ہیں. اور ٹرمپ اپنے ملک میں اس طرح ہلا ہوا ہے اس کی لوگ اس کے خلاف ہیں. ابراہیم اکارڈ کرانا تھا. اسرائیل کو پاکستان مل چکا تھا. اسرائیلیوں سے مل رہے تھے. یہ رابطے کر رہے تھے. تو انہوں نے یہ کرایا پاکستانی فوج کو عزت دلانے کے لیے. یہ بالکل یہ مجھے کسی نے بتایا میری اپنی عقل ہے. ٹرمپ کیا کرتے ہیں کیونکہ مودی اس کو لفٹ نہیں کرا رہا. ٹرمپ چاہتے ہیں مودی میرے نیچے لگے نا. مودی خود سپر پاور بن گیا. وہ رشیا کے ساتھ لگ گیا. اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نورین نیازی کا بیان غیر ذمہ دارانہ ہے. فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نے دنیا میں لوہا منوایا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن نے کہا نورین نیازی کا بیان پوری قوم کی توہین ہے. اس طرح کے بیانات دشمن کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کو ذلت آمیز شکست دی. نورین نیازی کا بیان فوج سے عناد پر مبنی ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ نے کہا کہ ایسے بیانات پر ان کی اپنی جگہ سائی ہوگی. تحریک انصاف نورین نیازی کے بیان کی مذمت کرے تو نورین نیازی کی جانب سے یہ متنازع بیان دیا گیا جس کے بعد تجزیہ کاروں کی جانب سے کہا گیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن نے کہا کہ نورین نیازی کا بیان پوری قوم کی توہین ہے. اس طرح کے بیانات دشمن کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں. امریکی صدر کا ایران کے خلاف وسیع فوجی آپریشن پر غور. امریکی نیوز ایجنسی ایکزیوس نے دعویٰ کیا ہے درجنوں امریکی ری فیولنگ طیارے اسرائیل بھیجے جا رہے ہیں. آئندہ چند دنوں میں جنگ شدت اختیار کر سکتی ہے. صدر ٹرمپ ایران کے بجلی گھروں اہم انفراسٹرکچر اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا منصوبہ رکھتے ہیں. کارروائی کا حتمی فیصلہ اب تک نہیں کیا گیا. امریکہ کا مقصد ایران پر دباؤ بڑھا کر آبنہ ہرمز کھلوانا اور جوہری مطالبات تسلیم کرنے پر آمادہ کرنا ہے. ایران پر مسلسل 7ویں رات امریکی فوج کی بمباری. پاسداران انقلاب کا بھی جوابی وار. کویت، بحرین، اردن، قطر میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا. سینکام نے بتایا ایران میں بحری نگرانی کے مراکز، عسکری لاجسٹکس کو نشانہ بنایا گیا. زیر زمین ہتھیاروں کے ذخیرے بھی تباہ کیے. ایرانی میڈیا کا کہنا ہے اہواز، لاجاسک، یزد، خرم آباد، سیرک پر حملوں میں شہری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا. 3 شہری شہید، کئی زخمی ہوئے. وائٹ ہاؤس نے ایران کے شہری انفراسٹرکچر پر حملوں کا الزام مسترد کر دیا. ترجمان اینا کیلی نے کہا امریکی فوج نے صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے. ایران نے آبنہ ہرمز میں زیادہ تر تجارتی جہازوں پر حملے کیے. ایسے ہمسایہ ملکوں پر بھی حملے کیے جن کا اس تنازع سے کوئی تعلق نہیں. امریکی صدر نے سینٹکام کو ہدایت کی ہے ایران کی حملے کرنے کی صلاحیت محدود کر دی جائے. وقت آنے والا ہے جب ایرانی فوج امریکی سینٹرل کمانڈ کے خلاف آپریشن شروع کرے گی. پاسداران انقلاب کی نیول کمانڈ نے خبردار کر دیا. کہا ایرانی بحریہ کی امریکی افواج کی نقل و حرکت اور فوجی ساز و سامان پر نظر ہے. خطے کے پانیوں میں امریکی سینٹکام کے خلاف آپریشن قریب ہے. وہ انتظار کریں اور دیکھیں. امریکہ سے معاہدہ معطل کر دیا. نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے سرکاری میڈیا سے گفتگو میں کہا امریکہ نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جارحانہ اقدامات کیے. ایران نے بھی تمام وعدوں پر عمل درآمد روک دیا. امریکہ سے مذاکرات تعطل کا شکار ہو چکے. واحد ترجیح ملکی دفاع ہے. امریکہ کے جارحانہ اقدامات کا جواب دیا جائے گا. اپنے دفاع کے لیے ہر قدم اٹھانے میں حق بجانب ہیں.
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा का फोन पर राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया है कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी हमलों पर तशवीश से आगाह किया। इसहाक डार ने कशीदगी में फौरी कमी पर जोर दिया और तमाम मुल्कों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती की अहमियत उजागर की। इसहाक डार ने इस्लामाबाद MOU के तहत जंग बंदी बरकरार रखने और कशीदगी मजीद फैलने से रोकने के लिए इक़दाम पर जोर दिया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने कहा तवक्को है तमाम फरीक इस्लामाबाद MOU पर मुकम्मल अमल करें। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार भी सराहा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं क्वेटा धरने में कुछ सियासी लीडर्स ने रियासत से मुतालिक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया। पाकिस्तान के खिलाफ जारी मुनज़्ज़म साजिश को पाक फौज और बलोच आवाम नाकाम बनाएंगे। ISPR समर कैंप से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कालादम TTP BLA समेत सबकी नानी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है। दहशतगर्द तंजीमों की रॉ से फंडिंग और ट्रेनिंग होती है। एक बहुत बड़ा डैम बन रहा है, उसकी सिक्योरिटी के लिए जाती है पुलिस और वहां पर पुलिस पे हमला होता है। उन्होंने बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किया। जो फोर्स उनको रीइंफोर्स करने के लिए गए वो रास्ते में एम्बुश हुई। कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने पश्तून यूथ को ये बताना शुरू कर दिया कि ये जो हमला हुआ है तो आपके अपने लोगों ने किया। इतनी बड़ी साजिश है ये रियासत पाकिस्तान के खिलाफ। TTP ने खुद एडमिट किया कि ये कत्ल मैंने किए। चाहे TTP हो चाहे BLA हो, सबकी नानी एक है, उसका नाम रॉ है। वहीं से उनको फंडिंग हो रही है। अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। ये जो सो कॉल ख्वाब है वायलेंस के जोर पे पाकिस्तान को तोड़ देंगे, अहमकों की जन्नत में रहते। पाकिस्तान ताक़यामत रहने के लिए है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान लाजिम व मलजूम है। बलूचिस्तान अमन की तरफ बढ़ेगा। किसी का बाप नहीं रोक सकता बलूचिस्तान को अमन की तरफ बढ़ने से। हुकूमत और धरना कमेटी में तहरीरी मुआहिदा तय पा गया। ज़ियारत वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सरबराही में अपोजिशन और शहदा के लवाहिकीन का मुश्तरका इजलास हुआ। लवाहिकीन की किफालत बच्चों की तालीम और मुआवजा पॉलिसी के मुताबिक फराहम किया जाएगा। सरबराह हुकूमती कमेटी बख्त मोहम्मद काकड़ का कहना है हुकूमत शहदा के लवाहिकीन के तमाम जायज मुतालबात पूरे करेगी, किसी को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। ज़ियारत के शुहदा को हुकूमत बलूचिस्तान की जान से खराज अकीदत पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन तमाम शुहदा को जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं, अपनी जान की कुर्बानी देके इस वतन की हिफाजत कर रहे हैं। पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि जिस तरीके से फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की कियादत में और फिर बलूचिस्तान की कियादत में मीर सरफराज बुगटी इन दहशतगर्दों के खिलाफ परसरे पेकार है। मुस्तकबिल में ऐसे वाकियात का तदारुक किया। 1-2 रुपए कम करके 5 रुपए बढ़ाने देना नाइंसाफी है। हुकूमत मुश्किलात बढ़ाने के बजाय रिलीफ फराहम करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम बरहम। कहा गरीबों का ख्याल किसी को नहीं, इनका दिल करे तो हर सेकंड पर कीमतें बढ़ाएं। हुकूमत ने पेट्रोल 5.5 रुपए और डीजल 31 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपए से ऊपर चली गई। डीजल की नई कीमत 354 रुपए 35 पैसे हो गई। रोज बरोज बढ़ते ही जा रहा है, हमारे लिए और तकलीफ दे साबित हो रहा है। सैलरीज जो है हमारी वहीं की वहीं है। पेट्रोल जो है हुकूमत बढ़ाई जा रही है। तो इनका अपना दिल करता है वो करते हैं, गरीबों का नहीं सोचते। ये बड़ा जुल्म है, तो थोड़ा सा प्राइस कंट्रोल होनी चाहिए और कोई तरीका कार होना चाहिए। ये सेकंड्स के हिसाब से भी पेट्रोल की प्राइस ऊपर नीचे कर सकते हैं। हम तो स्टूडेंट हैं, हमें खर्चा भी वही मिलता है जो पहले मिलता था। रहना मुश्किल हो गया है दूसरे शहरों में आके। रोज के जो पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही है ना, ये मुश्किलात पैदा कर रही है। पहले सस्ता किया उन्होंने पेट्रोल, फिर 5 रुपए बढ़ा दिया। 5 रुपए ऐसे है जैसे 5 लाख है इस टाइम। फायदा कि जब चीजें ही महंगी हो रही। जो रोजाना की बेस पे है वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल में आएगा। हम तो फैक्ट्री में काम करते हैं, हमारे जो फैक्ट्री चल नहीं रही, ये हाल है। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने किराए में 15% इजाफे का ऐलान कर दिया। टोल टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स वापस लेने का मुतालबा। गुड्स ट्रांसपोर्ट मालिकान का कहना है उन्हें रिलीफ नहीं दिया जा रहा। हुकूमती पॉलिसियों से ट्रांसपोर्टर गाड़ियां खड़ी करने पर मजबूर हैं। टोल टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स और चालान खत्म किए जाएं। गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत भी की। कराची गुड्स कैरियर्स एसोसिएशन ने हंगामी इजलास कल बुला लिया है।
वाना में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी को निशाना बनाकर आबादी को बड़ी तबाही से बचा लिया। एक खारिजी हलाक और 5 जख्मी हुए। सिक्योरिटी जराये का कहना है ख्वा में बारूद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले तबाह की गई। खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी की 3 रोज से निगरानी की जा रही थी। आबादी से दूर निकलते ही निशाना बनाया गया। बारूद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह हो गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराजे तहसीन पेश किया। कहा सिक्योरिटी फोर्सेज ने कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।